ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ मकसद है और क्यों बुलाए गए हैं। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा दहशत का माहौल है। लोग बहुत डरे हुए हैं और साडे जेड़े दो होर उम्मीदवार हैं वो अपने वोटरां नूं ये अलाउ नहीं कर रहे कि वो कोई उन्होंने सवाल कर सकन और प्रेस का भी मैं देखा कि ज़्यादा इंटरस्ट इन्हां दो कैंडीडेट्स वाली रहा है, पर जिहड़ा पब्लिक के मुद्दे ने उन्हां ते तुसी भी उन्हां उम्मीदवारों तो ऐसे प्रश्न नहीं कर रहे हो जेड़े प्रश्न आम आदमी और आम वोटर इन्हां तो पूछना चाहता है। तो क्योंकि ना मीडिया ज़्यादा ये सवाल उठा रहे हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं, ना लोग इस दहशत के माहौल दे विच कोई सवाल अपना इन्हां उम्मीदवारों के उत्ते पुछण दे विच हिम्मत कर पा रहे हैं। अज मैं तुहाडे सामने केवल बीजेपी का उम्मीदवार की कैपेसिटी च नहीं बैठा हाँ, पर मैं अमृतसर ईस्ट हल्के दे लोकां दे सवाल आप जी दे थ्रू, आप जी दी मीडिया दे थ्रू पुछना चाहांगा उन्हां नूं जिन्हां लई ये सवाल हैं। जिन्नी मेरी मुलाकात अपने वोटरां दे नाल, अपने हल्के दे लोकां दे नाल पिछले 10 दिनां च हुई है, उन्हां नूं मैं सुनिया है, उन्हां दे रोस नूं मैं समझिया है, उन्हां दी अंदर दी ख्वाहिशां और उन्हां दे डर नूं मैं समझदा हाँ और उन्हां दे सवालां जिहड़े उठाए गए ने उन्हां सवालां दे बेसिस ते एक मैं चार्ज शीट बनाई है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ और मजीठिया साहब के खिलाफ, पर यह चार्ज शीट मेरी नहीं है, ये चार्ज शीट केवल इस हल्के के लोगों के सवाल हैं। लेकिन इन्हां सारियां गल्लां नूं देखते हुए और जिहड़ी चार्ज शीट लोगों ने तैयार की है, जिहड़े सवाल उन्होंने तैयार किए हैं, उन्हां तो मैनूं जापदा है कि इन्हां दो कैंडीडेट्स नूं ना तो मॉरल राइट है तो ना एक लीगल राइट है इलैक्शन लड़न का। तुसीं ये मैनू क्वेश्चन करना चाहोगे जी क्यों नहीं है, मैं आराम नाल तुहानूं एक एक करके इस गल का भी पूरा विवरण देवांगा। समा घट है और इसलिए मैं अपने
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾर्ज शीट और सवाल ज़्यादा नहीं है, बस 4 सवाल ही ने दोनों लिए, और ये चारों सवाल लोगों ने उठाए ने, उन्होंने तो बना के मैं नोट करके लेके आया। पहला जी मेरी चार्ज शीट है, मैं इनू कहांगा लोगों की चार्ज शीट वो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे है। सिद्धू साहब ने हमेशा ये कहा कि मेरा इलैक्शन लड़न का पर्पस ये है कि मैं मुख्यमंत्री बनागा और इस इलाके की सेवा करांगा। ये उन्होंने शरेआम एक बयान रहा है। वारी वारी वो कहते सन पिछले 2 महीने तो कि जो मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, सारिया उन्होंने इत्थे ट्रेडर्स एसोसीएशनों के नाल, बाकियां दे नाल मीटिंगां भी शुरू करतियां, और ये भी दसिया कि मैनू इसलिए चुनो कि मैं जो चीफ मिनिस्टर बनागा तो अपना पंजाब मॉडल तुहानू इंप्लीमेंट करके दांगा। पर इन्हां दा थैंक यू हो गया जी। राहुल गांधी जी ने थैंक यू करता, जिद्दां क्रिकेट च कहते हैं जी थैंक यू हो गया तेरा। तो इन्हां नू मुख मंत्री बनने का मौका नहीं दिता गया, क्योंकि पहला भी जो ये मिनिस्टर सन, इन्हां दी परफॉर्मेंस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नू बिल्कुल पसंद नहीं आई सी, ते इन्हां नू अपने मिनिस्टरशिप तो कढ़ दिता गया सी। ते हुण इन्हां दी हाई कमांड ने भी कहता भी तुसीं मुख मंत्री नहीं बनोगे, तो जे मुख मंत्री नहीं बनोगे तो फिर तुसीं इलैक्शन काहदे लई लड़ रहे हो, क्योंकि सारा तुहाडा मुद्दा ही ये सी कि मैनू इलैक्शन जिताओ क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बनने वाला। एक क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा, ये लोग पूछ रहे हैं जी। दूजा बहुत बड़ा सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दिल नूं हिलाण वाला, सारे देश का दिल कंब गया सीगा कि जोड़ा फाटक का हादसा एक होया सी। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ऑफिशियल फिगर्स ने ਉਹਦੇ हिसाब नाल 60-61 लोगों की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान चली गई सी। रेल गड्डी आई तो उन्होंने रेल गड्डी ने कुचलता सी। जो मैं लोगों को जाना है वो हुण भी कहते हैं जी 60 नहीं सीगे, 60 तो किते गुणा ज़्यादा सन। ये उन्हों का विचार हो, तो कहते 100-150 बंदा अपनी जान गवाया सी। और ये वो मुद्दा है जिहड़ा कि कोई विकास का या कोई ड्यूटी का या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, लेकिन एक इंसानियत का मुद्दा सी। और सिद्धू साहब ने बड़े ऐलान किए सन, कहा सी कि मैं 18 साल तक दे पढ़ाई बच्चों को दां गया, और बाकी कई अनाउंसमेंटां कीतियां सी। लोग कह रहे हैं जी उन्हां अनाउंसमेंटां दे विच कोई भी अमल नहीं हुई। तो पहली गल सी कि बई अपनी परफॉर्मेंस ते ये गल है जी इंसानियत के उत्ते, तो लोगों को ये क्यों नहीं दसदे, अपनी स्पीचां च क्यों नहीं ये दसदे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उस हादसे च जिहड़ियां तुसीं साडे नाल
वचन कीते सन, ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜੀ कहलवाते ने, बड़े ਵੱਡੇ बैट्समैन कहलवाते ने, स्पीच भी करन जाते हैं, उस तो पहला भी छक्का मार के जाते हैं, है ना जी। हालांकि वो 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ अपना मैच ही छੱਡ के आ गए से वापस, वो गल अलग है, पर उस गल 'ਚ मैं नहीं जा रहा। पर एक ਵੱਡਾ स्पोर्ट्समैन ਨੂੰ अपना क्लेम करते हुए उन्होंने ये कहा ਸੀ मैं इत्थे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम खोलांगा। लोग पूछ रहे हैं कि उस वर्ल्ड स्टेडियम का की होया, उत्थे तो एक इट भी नहीं लगी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ मैं सारे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेस्ट टैक्नोलॉजी लिया के पैसे लगा के इत्थे लगावांगा, ਉਹਦਾ कुछ भी ना तो जमीन एक्वायर हुई है तो ना कोई एक इट उत्थे लगी है। कई पॉलिटिशियन तो इदां होंदे भी घट्टो घट्ट फाउंडेशन स्टोन तो लगा देंगे, बाद च बने ना बने उन्ना भी नहीं इन्होंने किया जी। चौथी गल है जी अपना भगतां वाला जिथे कूड़े वाला डंप है, वो भी इन्होंने कहा सी जी मैं फलाने नूं मिल लिया, मैं वो कर लिया, मैं चक दांगे, आपां NGO लावांगे, आपां अर्बन जिहड़ी है सैनीटेशन और अर्बन इंटायर मैनेजमेंट दा पैसा मैं उतों लैवांगा, इतों लैवांगा, वो डंप उदा का उदा ही पिया। तो की कारण सन कि जिहड़ा इन्होंने एडा वड्डा ऐलान किया सी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैं सारी संभाल देवांगा और उतों खाली कर दांगा, उत्थे खाली कुछ काम नहीं होया उस डंप के उत्ते। मेरा अपने लोगों वालों लास्ट एक सवाल है कि वो ये जानना चाहते हैं और बहुत एक मजाक उड़ाते हैं कि जी साइकिल के स्टैंड तां भी लग जाते, पर सिद्धू साहब का की स्टैंड है यदा कोई पता नहीं चलता। ये जो मजाक होंदे ने, लोग इन्हां दा मजाक उड़ा रहे हैं जी, इन्हां नूं पुछ रहे हैं और सब तो वड्डी एक चीज़ वो ये कह रहे हैं कि अपने आप नूं इन्हां दी ज़मीर और इन्हां दा झूठापन और इन्हां दा एक सैल्फिशनैस बहुत ज़्यादा है, वो ये कहते हैं। और ये उदाहरण देते हैं कि जदों इन्हां ने सब तो पहला पॉलिटिक्स च आए तो BJP सन और मैनू उन्होंने कढ़ के स्पीचां सुनाइयां और कहा कि ये सिद्धू साहब मोदी साहब के गुणगान करते दिखाई देंदे ने और जिन्हों कहते हैं ना जी पंजाबी दे विच तलवे झट ने, तलवे झटते दिखे ने। और वो कह रहे हैं जी शब्द मेरे नहीं है, हाले मैं इन्नी पंजाबी नहीं सीखिया कि इन्नी महिमा उन्होंने गाई, इन्नी महिमा गाई मोदी साहब की। तो वो पूछ रहे हैं लोग जी भी फिर एडा की होया कि 2017 च तुसीं छड्ड के पार्टी दूजी लै ली, तो इन्ने तुसीं थैंकलैस क्यों हो? तुसीं इदां प्रॉमिस कर करके अपने स्टैंड क्यों चेंज कर देते हो? ये उन्हां दे उत्ते लोकां दे इल्जाम ने, ये चार्जशीट उन्हां दी है। हुण आने जी आपां मजीठीआ साहब दे। मजीठीआ साहब के बारे पहला सवाल उन्होंने ये किया है कि जी ये सारा अपने परिवारों के लिए ही परिवारवाद ही ये काम करते हैं। एक बहुत वड्डी शख्सियत ने, एक बहुत वड्डी CM की फैमिली नूं बिलोंग करते हैं, उन्होंने रिश्तेदारियां च ने, पर अकाली दल के वरिष्ठ नेता होने के कारण वो इन्होंने ये क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों होंदा है कि जदों सरकार बनती है स्टेट के विच तुहाडी ही फैमिली दे CM डिप्टी CM बनते हैं, तुहाडी ही फैमिली चों सेंटर च मिनिस्टर बनते हैं, तुहाडी ही फैमिली चों होर मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने मैनूं ये दसिया कि जदों अकाली दल दे इत्थे एक सरकार सी घट्टो घट्ट 26
ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ, ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਲਰ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ FIR ਗਲਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ MLA ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਯੂਸ ਔਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ
ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ, ਮਿੰਨਤ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਖੌਫ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, 4-5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਘੇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 25, 30, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੜਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ den ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਦੇ ਜੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਰਸਲਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਸਲਸ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਜਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਡੰਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ।
तो इस तरीके नाल पूरे तरीके दी टैक्नोलॉजियां और इंफ्रास्ट्रक्चर ਲਈ सरकार ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ और ये बिल्कुल आराम नाल ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है। ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल इशारा मेरा ठीक ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ मैं तो ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ यही कह रहा कि जिस फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀ, 500 ਕਰੋੜ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ 50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो सेंटर की स्कीमां लागू नहीं होने दी कि उन्होंने क्रेडिट ना मिल जाए। राशन तक के घोटाले करते, करोना गरीबों के राशन भी दीमक बन के चढ़ गए। सो तुहाडे सवाल का जवाब है कि जे इक्को पार्टी दी दोनों सरकारां होणगियां, जगमोहन सिंह राजू जी भारतीय जनता पार्टी वालों रिप्रजेंट करनगे जाके, उत्ते मोदी जी जिन्होंने इन्होंने भेजा है वो होणगे, तो तुसीं देखो फिर जिहड़ी गड्डी है वो कितनी स्पीड दे नाल दौड़ेगी। सर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੱਸੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਵਿਨ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੋਟਰ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਨੇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲਾਗਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੇਰਾ ਕੁੱਪ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਔਰ ਲੈਟਰਿਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਔਰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਫੰਡਸ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੰਡਸ ਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪਿਛੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮਤ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਂਢਕ ਬਣ ਕੇ ਟਾਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।